देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का बहुत ही निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिवें कि तुसीं सब जानते हो कि भारत ने पुलाड़ यान जिहड़ा चंद्रयान 3 है उसनूं चंद्रमा की सतह के उत्ते बड़ी ही सफलतापूर्वक कल जो 6:04 के उत्ते उतारिया तो उस वेले भारत की खुशी का कोई टिकाणा नहीं है। भारत का बच्चा भारत का हर नागरिक जिहड़ा इस प्राप्ति के उत्ते खुश है कि अज साडे देश का कद जिहड़ा है वो विश्व पद्धर के उत्ते जिहड़ा बहुत ही उच्चा होया है। और असी जिहड़ी पुलाड़ यात्रा की है जिहदे विच असी पहलां भी बहुत मंजिलां मारियां, पर एक अजिहा कारज किया गया जिहदे नाल भारत एक विशेष ग्रुप दे विच शामिल हो जाता है, जिस दे विच अज तक केवल 3 देश जिहड़े आ भारत, अमरीका, रूस और चीन तो बाद चौथा अजिहा देश बनया जिसने चंद्रमा की सतह के उत्ते कामयाबी दे नाल अपना उतारा किया, अपना कदम रखा है। मैं ये भी दस देना चाहुंदा कि भारत बेशक चंद्रमा ते पहुंचने वाला चौथा देश है, पर चंद्रमा के जिस हिस्से उत्ते साउथ पोल के उत्ते असी अपने चंद्रयान 3 नूं उतारिया आ उत्ते पहुंचने वाला भारत पहला देश है। सो विश्व दे विच इस प्राप्ति नूं बड़े ही माण दे नाल देखा जा रहा है और सानू ये खुशी तुहाडे नाल साझा करदे आ बहुत असी उत्साह विच आ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि असी इस विषय के उत्ते तुहाडे नाल अज जुड़े आ। और इस विषय के उत्ते साझ पाउण लई असी अज प्रोग्राम रखा है जी चंद्रमा के उत्ते चंद्रयान 3 की इतिहासिक लैंडिंग एक चर्चा। सो इस चर्चा के विच हिस्सा लैण वास्ते बहुत ही विशेष मेहमान भी असी बुलाए। आओ तारफ करवाना, मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने प्रोफैसर राघविंदर प्रसाद तिवारी जी, ये वाइस चांसलर ने जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जिहड़ी कि बठिंडा विच है। स्वागत है जी तुहाडा बहुत बहुत प्रोग्राम दे विच। इन्हां दे ज्ञान का असी भरपूर फायदा उठावांगे और चंद्रयान दीयां कुछ बरीकियां जिहड़ियां अजे तक सानू नहीं पता और असी बड़ा उन्होंने जानने के लिए उत्सुक हाँ, वो इन्हां दे राहीं आपां तुहाडे तक लैके आवांगे। कोशिश करते हैं कि इन्हां दे नाल वो ज्ञान तुहाडे नाल साझा किया जाए। दूसरे मेहमान डॉक्टर रोहित मेहरा ने, ये एसोसीएट प्रोफैसर ने जी, इन्हां दा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है। समझ सकते हैं असी कि ये सानू बहुत ही वडमूली जानकारी आने वाले समय देने वाले है। डॉक्टर BR अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नीकल पंजाब तो इन्हों असी बुलाया प्रोग्राम च। तुहाडा भी प्रोग्राम स्वागत है जी। सो दोनों मेहमानों का स्वागत करदे होए तुहानू चंद्रयान 3 की बधाई दिंदिया होए और आने वाले समय के पुलाड़ दी यात्रावां लई शुभकामनावां दिंदिया होए असी सुणदे हां प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जिहड़ा उन्होंने कल चंद्रयान 3 जो उतरिया तो उस तो बाद खुशी अपनी साझी देशवासियों नाल कीती है। आओ देखते हैं उन्हों दे शब्द। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में
नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਦਾ ਮੂਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ देखते हो? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों ने जो है ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। कल 6:04 पर चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतार कर, और जैसा कि आपने कहा कि ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी देश जाने के लिए तैयार नहीं था, जहां से सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जहां इतनी कठिनाइयां थी, वहां पर हमारे चंद्रयान वहां उतरा। इसमें देखिए कि यदि हम देखें प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था और अभी वर्तमान में भारतवासियों का सपना है कि विश्व गुरु पुनः बने। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में एक बहुत बड़ा कदम, ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए 30 अगस्त को रक्षाबंधन है और हम सब लोग भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को मामा बोलते हैं, चंदा मामा। इसका मतलब कि पृथ्वी उसकी बहन हुई। 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। भारतवर्ष का जो भूभाग है पृथ्वी का, वो अपने भाई को रक्षा बंधन कल कर दिया और इसीलिए हमारी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा हो गई कि ये जो त्यौहार भी हमारा, और इसीलिए आप देखें कि घर घर में दीपक जल रहे हैं, घर घर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि हमारा इस साल का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो सार्थक हो गया। और हम ऐसे एक, जैसा आपने कहा, चौथे विश्व के ऐसे देश बन गए जो चंद्रमा पर अपनी चंद्रयान को उतारा और दक्षिणी ध्रुव पर उतारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ 6:04 ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੁਰੁਤਵਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਵੀ 4 ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ 17 ਜਾਂ 18 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ 18 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5:47 ਤੇ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਸਕਸੈਸ ਦੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ, ऑब्जेक्टिव केड़े है ਜਿਹੜੇ रखे गए थे सामने, उद्देश्य की है? देखिए हमारा जो आउटर स्पेस है जिसको हम बाहरी अंतरिक्ष का भाग कहते हैं जी, उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। और हमें सबको विदित है कि केवल पृथ्वी जो ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, जहाँ पर मानव समाज रह रहा है, मानव समाज सभ्यता विकसित हो रही है। और आदमी हमेशा क्यूरियस रहा है अननोन चीज़ों को, जो चीज़ें मालूम नहीं है उनको जानने के लिए, और उन जानने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका उपयोग करने के लिए मानव सभ्यता को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए। तो एक तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम आउटर स्पेस के बारे में जानें, वहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी लें, और वो हमारे पृथ्वी माँ को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है इसके बारे में भी जानकारी हो। दूसरा देखिए ये भी है कि हमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है और दूसरे जो ग्रह हैं उनमें जीवन संभव क्यों नहीं है, इसके बारे में भी क्यूरियोसिटी। और इसके साथ साथ वहाँ पर और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाभ पहुँचा सकती हैं, जहाँ पर ऐसे मिनरल्स जहाँ पर पृथ्वी में कमी है, उसके बारे में भी जानकारी लेना। ये और एक जब हम एक एक्सपीडिशन की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान केवल अपने आसपास या कि जहां हम रहते हैं उसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, सीमित ज्ञान प्राप्त करना जी, ये कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान की सीमा बहुत विस्तृत है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। दस रहे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦਬੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਨਾਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਕਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ PSLV ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ PSLV ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 615 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਪਨਹਾਈਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ 600-650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ 5:44 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:04 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ जुड़िया ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਚੈलेंज ਸੀਗੇ जिन्हां दा इन्ना डर सी? देखिए, जहाँ पर भारत ने चंद्रयान को लैंड कराने की जो योजना बनाई थी, जो जिसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं जी, वो बहुत ही हिली टेरेन है। वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। जब खड्डे जब वल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे गड्ढे बनते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं और बहुत सारी स्कार्स भी हैं, जैसे अपने यहाँ पहाड़ियाँ हैं जी, उस तरीके का है। प्लेन जगह बहुत कम उपलब्ध है, तो उस प्रिसीजन के साथ प्लेन जगह को ढूंढना, लोकेट करना, वहाँ की मॉनिटरिंग करना, वहाँ पर लैंड कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए ये इसमें सभी आप देखेंगे कि पिछले जो 17 मिनट थे वो स्टैंड स्टिल थे, सभी बड़े ध्यान से देख रहे थे। लेकिन मैं इसरो को वैज्ञानिकों इस प्रिसीजन के साथ लैंडिंग जो हुई है वैसा शायद किसी दूसरे की अभी जहाँ तक जो जानकारी मुझे जो मालूम है उसके हिसाब से नहीं हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि एक निश्चित ऊंचाई पर जी उसके गति को धीमा कर देना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की स्पीड को 0 में ला करके और फिर बहुत धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट लैंडिंग विदाउट एनी जर्क, इस तरह की लैंडिंग कराना और इन डिफिकल्ट टेरेन में जहाँ पर असीमित सरफेस की, जिनको हम इरेगुलरिटीज बोलते हैं, असमानताएं, सरफेस प्लेन नहीं है। जब हमारे यहाँ प्लेन लैंड करती है तो उसका रनवे प्लेन होता है, चिकना होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खुरदुरी सतह और अनइवन जिसको हम बोलते हैं, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं फॉल्ट भी हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बड़ी स्पीड से लैंड कराने से वो लैंड सबसे मून का जो सरफेस है उसको दबने की संभावना थी। तो इन सब चीज़ों को जो उपलब्ध जानकारी थी उसके हिसाब से ये करके किया गया। बिल्कुल, जिवें दस रहे थे बड़े बड़े चैलेंजेस सीगे, बड़ियां वड्डियां रुकावटां खड़ियां हो सकदियां सी, पर थैंक गॉड के साडे विग्यानकां दी ये खोज जिहड़ी है बिल्कुल सटीक रही और जो उन्होंने सोचा सी वो उन्होंने करके दिखाया। ये वाकई एक अहम प्राप्ति है। आने वाले 14 दिन जिन्हों असीं एक ल्यूनर डे कहने आ, एक चंद्रमा का पूरा दिन कहने आ, 14 दिन तक उन्हें रोवर ने एंड लैंडर ने काम करना है। की संभावनावां तुसीं देखदे हैं और की सोच रहे हैं कि 14 दिन की निकल के अगे आ सकता है? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੂਨਰ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 15 ਅਰਥ ਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੂਨਰ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਬੇਸਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੈਸਮਿਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸੈਸਮਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਵੀ ਸੈਸਮਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਰਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇजेस ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਵਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਾਡਾ 6 ਵਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਵਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੇजेस ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਮੇजेस। ਔਰ ਉਹ ਇਮੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ 15 ਦਿਨ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਪੇਬਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਰੋਵਰ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਆਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? देखिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से क्रेटर के नीचे वाटर आइस है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ की जो चट्टानें हैं वो वल्केनिक इग्नियस रॉक्स हैं जी, और वो सॉलिड रॉक है, वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो इसलिए पृथ्वी की सतह पर मिट्टी नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी के नीचे चट्टानें हैं, चट्टानें टूट फूट करके मिट्टी बनाती हैं, जिसमें हम खेती करते हैं, हमारी आजीविका चलती है। इस तरह की वहाँ अभी संरचना नहीं है। तो ये पानी जो वाटर आइस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जैसा आप बोल रहे थे कि सोलर एनर्जी से रिचार्ज भी होगा और ज़्यादा समय तक इसकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, जीवन इसका बढ़ेगा। उसी तरीके से यदि वाटर आइस हमें मिल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ उपलब्ध है, तो हम इसको तोड़ करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, जो कि ईंधन का काम करेगा। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਤੇਜਿਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਕੱਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ L1 ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਮਸਕਾਰ।